انسانوں کا نا مزاج بڑا مختلف ہے۔ انسان اس دور کا جو نیک انسان، جن لوگوں کو لوگ بڑا نیک انسان، بڑے شریف النفس سمجھتے ہیں نا، اگر ہم اس دور کے نیک، پاکیزہ، صاف اور بڑے اچھے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو کس وجہ سے چھوڑا، تو ہم شرم سے نا پانی پانی ہو جائیں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کچھ لوگوں نے گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، مقدمہ نہ ہو جائے، جیل نہ جانا پڑ جائے، تھانے نہ جانا پڑ جائے۔ تو کچھ لوگ گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ماں باپ کو پتہ نہ لگ جائے، رسوائی نہ ہوئے، بدنامی نہ ہو، ذلت نہ ہو۔ کچھ لوگ جو ہے نا گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں، یار کاروبار میں جو ہے نا نام خراب ہوگا، کاروباری ساکھ خراب ہوگی، نوکری نہیں ملے گی، ہماری جو بزنس ہے، ہماری جو جاب ہے، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا فیوچر ہے، وہ سارا سٹیک پہ چلا جائے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ اب ہمارے اندر گناہوں کی سخت نہ رہی۔ جیسے انسان 50 سال سے اوپر ہوتا ہے، گناہوں کی جو طاقت ہے نا اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی جوانی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کی قوت، اس کی طاقت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی جو ہے نا وہ بھی شریف ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کے چھوڑنے کے پیچھے مختلف سوچیں، مختلف خیالات، مختلف خدشات، مختلف جو ہے نا محرکات ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان گناہ چھوڑتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی کے اوپر بطور مسلمان، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کی جوان لڑکی، جوان لڑکا، وہ اپنے ماں باپ کا نام نہیں خراب کرتا کہ یار میرے باپ کی بڑی عزت ہے، میری ماں کی بڑی عزت ہے، انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، وہ ان وجہ سے تو وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ کبھی اس وجہ سے نہیں گناہ کو چھوڑے گا کہ میری نبی کی بڑی عزت ہے، میرے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا لوگ مذاق اڑائیں گے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بھی انکاری ہیں، اتھیسٹ ہم جسے کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مخالفت، پورا یہود و نصارہ، پورا کفر، ہندو، یہ ساری پتہ نہیں کتنی دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور ان کے اوپر مختلف جو ہے نا وہ الزامات، بہتان، ہر وقت ان کو رسوائی، بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ذمہ میرے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ دنیا کے آخر وقت تک، بلکہ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور آپ کی عزت کے اوپر کبھی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر اتنا ایمان، اتنی ایمانی غیرت، ہم ایک بہن کو قتل تو کر دیتے ہیں کہ اس نے نا مجھے بدنام کر دیا، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، اور غیرت کے نام پہ ماں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، غیرت کے نام پہ باپ کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا۔ ہم غیرت کے نام پہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے دنیا کے کام، رشتوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور جرموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے نام کے اوپر کبھی ہم نے گناہ نہیں چھوڑا۔ اور اس کی مثال کیسے ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، غیرت، حیا، نام اور ان کی بقا کا ہمارے اندر ذرا بھی خیال ہوتا، تو ہمارے لباس مختلف ہوتے، ہماری شکلیں مختلف ہوتی، ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، بے حیا ہو جاتے ہیں، بے شرم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بے حیا، بے شرم مرد، نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ بے حیا ہوتا ہے تو اس نے اپنے والدین کا نام نہیں خراب کیا، اس نے اپنے نبی کے نام کو بھی خراب کیا۔ حالانکہ اس کے بے حیائی والے کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عزت کے اوپر حرف نہیں آئے گا، لیکن یہ جو دنیا کا کفر ہے نا، انہوں نے مسلمانوں کو اس حد تک اور اسلام کو اس حد تک بدنام کرنے کی ان کو موقع ملتا ہے۔ جیسے ایک مسجد کے مولوی سے، ایک قاری صاحب سے، ایک امام مسجد سے یا مولانا سے کوئی گناہ ہو جائے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے علماء کو بدنام کر دیتے ہیں،
सारे मौलवियों को बदनाम कर देंगे, सारी मस्जिदों को बदनाम कर देंगे, सारे मदारिस को बदनाम कर देंगे। एक उनको वाक़या चाहिए और वो सबको लपेट में ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज का कुफ़र जो है ना, जब भी कोई एक मुसलमान कोई गुनाह करता है, बेहयाई का काम करता है, तो वो ये चोरी करता है या डाका डालता है या हेरा-फेरी करता है, तो उससे जो है ना वो क्या करते हैं कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इस वक़्त तक के सारे मुसलमानों को कि मुसलमान हैं ही ऐसे, इस्लाम प्रैक्टिकल नहीं है, इस्लाम पॉसिबल नहीं है, ये सब एक लिबादा है फलाँ। तो हमारे अंदर ये गैरत नहीं जागती कि यार मैं इस वजह से गुनाह छोड़ूं कि इसमें मेरे नबी की शान में कमी ना आ जाए, इसलिए इससे मेरे दीन इस्लाम की शान में कमी ना आ जाए, इससे मुसलमानों की शान में कमी ना आ जाए, इससे ईमान वालों का नाम ना बदनाम हो जाए, इससे दीनदार तबका जो है ना वो ना बदनाम हो जाए। इसमें हया वाले जो लोग हमसे पहले गुजरे हैं, सहाबा से बड़ा कोई हया वाला नहीं था, सहाबियात से ज़्यादा कोई हया वाला नहीं था, तो उनके नाम के ऊपर कोई धब्बा ना लग जाए, कोई उनकी इज्जत के ऊपर कोई हर्फ ना आ जाए। तो इस वजह से हमने आज तक कोई गुनाह नहीं छोड़ा और हमें इसके ऊपर शर्म करना चाहिए और अपने आप को इस अंदाज से हमें गुनाह को छोड़ना चाहिए कि मेरे नबी की शान के ऊपर कोई कमी ना आ जाए। जैसे कई दफ़ा हमने वाक़यात पढ़े, जो आगरा के अंदर ताज महल है, वहाँ पे एक गोरा आया ना, तो उसका पर्स गिर गया, तो एक मुसलमान ने उठा लिया, उसको पता नहीं चला कि किसका ये पर्स है। तो वो साल 2 साल 4 साल बाद वो गोरा जब दोबारा आया, तो उस बकारी ने, उस मुसलमान ने जो वहाँ मांगने वाला था, उसने वो पर्स उसको वापस कर दिया। और वो बड़ा हैरान हुआ कि तुमने इतना अरसा पर्स अपने पास संभाल के कैसे रखा, इसकी हिफाजत कैसे की। तो उसने कहा बात ये है, तुम जो है ना वो गैर मुस्लिम हो और मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने नबी का मानने वाला हूँ। कल क़यामत वाले दिन तुम जो है ना खड़े होकर ये सवाल न कर लो कि तुम जिस नबी के मानने वाले थे, तुम्हें एक चीज़ मिली और तुम्हारे नबी ने तुम्हें जो दर्स दिया था, तुमने तो उसके ऊपर अमल नहीं किया, तुमने तो मेरी चीज़ वापस नहीं लुटाई। आज तुम भी और तुम्हारा नबी भी मेरा देनदार है। तो ये जितने भी हम बुरे काम करते हैं, इसके अंदर एक तो हम अपनी नीयतों को ठीक करें। ये दुनिया की रुसवाई, दुनिया की बदनामी, दुनिया की जग हसाई से तो हम डर जाते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन जब हमारा चेहरा, हमारी शक्ल, हमारा जिस्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करेगा, उनके सामने खड़े होंगे और गुनाह के अंबार हमारे जिस्म के ऊपर होंगे, और उस वक्त जो है ना जो एक जग हसाई और उस वक्त जो अंदर इंसान की कैफियत होगी, उस कैफियत का भी कभी अपने ऊपर तसव्वुर लेकर आए कि मैं अल्लाह के नबी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनके सामने खड़ा कैसे होऊंगा। सारी उम्मतों के लोग खड़े होंगे, सारे नबियों की उम्मतें खड़ी होंगी और वो अपने नबियों के सामने होंगे, और मैं उनमें से इतना बुरा होऊंगा कि मेरे जिस्म से कोई भी सुन्नत वाला अमल नहीं होगा। हर बात में मैंने अपने नबी के ख़िलाफ़ काम किया है, हर अमल मैंने अपने नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया है। तो ये एक बड़ी ख़तरे की बात है। तो इससे जो है ना अपने अंदर जो है ना एक क़ुव्वत पैदा करें कि आज के बाद मैंने कोई गुनाह इस वजह से छोड़ना है कि इससे मेरे नबी का नाम बदनाम होगा, इससे दीन इस्लाम का नाम बदनाम होगा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना मानने वाले लोग जो है ना उनको हंसने का मौका मिलेगा, इससे जो है ना दीनदार तबका बदनाम होगा, हया वाली औरतें, हया वाले मर्द, सहाबियात, उनका नाम बदनाम होगा, और लोग दीन इस्लाम की वक़्त, उसकी हैसियत, उसकी इज़्ज़त, उसके ऊपर जो है ना बदनामी लगेगी। और मैं सबक कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मेरा अमल बनेगा, मेरी ज़ात होगी जिसने दीन इस्लाम को बदनाम किया। आज के मुसलमान जितना दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, इतना नुकसान तो काफिर और गैर मुस्लिम भी दीन इस्लाम को नहीं पहुंचा रहे। इसलिए जहां लोगों का मुसलमानों के ऊपर से एतबार उठा है, आप यकीन कर लें उतना ही उनका एतबार दीन इस्लाम से भी उठ गया है। उतना ही उनका जो है ना दीन इस्लाम के अकाबरीन, जो इनके इमाम और इनके जो है ना बुज़ुर्ग और औलिया अल्लाह हैं और नेक लोग हैं, सहाबियात हैं, उनके ऊपर भी उनका एतबार उठ गया है। दुश्मनों को, हासदों को, मुखालफों को, उनको तो बहाना चाहिए होता है, उनको तो एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने के लिए वो हर वक्त मौके की तलाश में होते हैं। तो अपने आप को काबू में रखें और अपने गुनाहों को इस नीयत से छोड़ें, मेरे नबी का कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। अल्लाह में समझ अता फरमाए।